Hello guys, this is the third video on writing minutes of meetings, part 3. Part 1 business communication, paper name business English. So this is the next exercise which I have asked you to do. Here the question is, study the draft minutes of a meeting. Would you say the minutes are clear and concise? Make necessary changes where you can improve it. Where you can improve it. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So what we have to do is to correct if any correction is needed. എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, they have also asked us whether this particular draft is clear and concise. നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. First thing I have to tell you is that this is not at all clear and not neither clear nor concise. ഇത് ക്ലിയറും അല്ല കൺസൈസും അല്ല. Okay. See, on this page itself, even though I have written that no corrections required, actually I meant there is no correction required in this particular, but there is an addition required, that there is no date given in the first part of this minutes. അപ്പോൾ ഈ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാർട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കറക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ബട്ട് ഒരു അഡീഷൻ ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് ആ അഡീഷൻ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഡേറ്റ് ഹിയർ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. Members present and all that details are given definitely in a good way, good manner. Here we have two extracts. Both are same. Both have to from your text. The first one is the original extract and the second one is the extract in which I have made some changes. And you can definitely identify with the red font I have given in it. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അതേപടി എടുത്തിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് അത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ചെറിയ കറക്ഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് everybody can understand it, right? So, see, Rana could not attend the meeting. The meeting was called to review the action plan that the sales task force. See, I hope everyone has read this. What is the issue with this particular sentence? Yes, you're right. The sentence is long and pretty confusing too. ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ്, വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, അത് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാവാം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. See, I have corrected and made a simplified sentence here in the second one. Rana could not attend the meeting. Adile, there was no change in it. But the next sentence I have made a small change in the next sentence. The meeting was called to review the action plan. Action plan review ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചത്. Hope you got the meaning. That the sales task force had drawn up. Draw up means prepare. അപ്പോൾ sales task force prepare ചെയ്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചത്. I have put an end to that sentence. I have made I have put an end to that sentence there. അവിടെ ഒരു end ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Made a full stop. And also to suggest ways and means of implementation of the action plan.
മാത്രമല്ല അതെങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ways and means, and how we should implement that particular action plan. Means എന്ന് പറഞ്ഞാലും ways എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വഴി എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള സജഷൻ. If the members decide, that is a correction. If the members decide മതി. ഓക്കെ, ഡിസൈഡഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസൈഡ്. If the members decide to approve the action plan without any modification, മറ്റൊരു മോഡിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ മെമ്പേഴ്സ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നടപ്പിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് portion. Here, that is the second portion. Raman was asked to present his views on the action plan. So here, see the difference which I have made in it. Raman, see, I am reading the corrected portion. Okay, the portion given at the bottom of the screen. Raman presented his views on the action plan. Raman ആണ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ വ്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്, ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ സെൻറ്റൻസ്? രാമൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഹിസ് വ്യൂസ് ഓൺ ദ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആസ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ കൺസീവിങ് ദ സെറ്റ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. What is the second? Raman began by greeting everyone and thanking the group for having given him the opportunity to express his views. So that it is not required to give that. So I have omitted that in the corrected version. He said that the action plan had been drawn up to give the task force a definite idea of the task ahead. Actually, ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ദാറ്റ്. ഹി ആഡഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ദ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വുഡ് ഹെൽപ്പ് them to measure their achievements. Action plan would help them to measure their achievements. അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ സെക്കൻഡ് അതിനുശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അതായിരുന്നു. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് സംഗീത ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഹിം ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം ഇഫ് ഹി റിയലി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ദെർ വാസ് എ നീഡ് ഫോർ ദ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഷീ സെഡ് ഇറ്റ് സൗണ്ടഡ് ഇംപ്രസീവ് ബട്ട് വുഡ് അച്ചീവ് വെരി ലിറ്റിൽ. സോ ആ പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ഹൗ ഡിഡ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദാറ്റ് പോർഷൻ? But Sangeeta had an opinion that the action plan is not so required, as for her it achieves very little, and also she felt that some words in the action plan. ഈ ഒരു പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, and also she felt that some words in the action plan, brick and mortar stores, brand equity, were not clear to her. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. So this is it. So we are moving to the next part. What does the have given here? See, Bharat disagreed with Sangeeta. He said action plans were a good way of I think it is better to read the corrected version. Bharat disagreeing with Sangeeta said that action plans are a good way of concretizing
goals, but he also felt the target as unrealistic. But others could not agree to the last said comment. The chairman intervened and suggested to all to focus on the agenda. Ram explained all the unclear terms to everyone. Bharat wanted to reopen the discussion on the target decline. The chairman, sorry, I'm reading the corrected version, okay. The chairman disallowed the discussion. Kokila, who had been silent this far, joined Bharat in demanding a discussion on the said target. The chairman asked other members the permission to reopen the discussion, although everyone disagreed, but Kokila and Bharat continued to insist. After nearly 10 minutes of heated discussion, all the members agreed to the action plan. Elaine asked everyone's convenience on Friday for the next meeting. Even though there was disagreements among the members, all accepted the decision eventually. Submitted by Stephen Philip, 24/4/7. So here, this is the second part of that particular question, question number 3. Question number 3 യുടെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആണിത്. രണ്ടാമത്തെ B പാർട്ടാണിത്. Study another version of the minutes. How does it compare with the original? How does it compare with your version? This is the second version given in the text. Minutes of the meeting of the Sales Task Force held on Monday, 23rd April 2007 between 5 and 7. Everything is clearly given in it. Members present, name of the members are given. Apologies, Rana Srinivasan. Agenda, review of action plan, AOB. Raman Anand initiated the discussion on the action plan. He expressed satisfaction with the efficacy of the plan. After a brief but fair discussion, the members approved the plan. It was decided that the next meeting of the task force would be held on Friday, 27 April 2007. Submitted by Stephen Philip. This is a simpler version of the other confusing one, right? Okay, then how does it compare with the original? How does it compare with your version? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ വെർഷനുമായിട്ട് ഡിഫറൻസ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വെർഷനുമായിട്ട് ഡിഫറൻസ്, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ദ ഒറിജിനൽ വെർഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ദ വെർഷൻ വിച്ച് ഐ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ്റെത് ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. സെൻറ്റൻസസ് വെർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ സിമ്പിൾ. ഡീറ്റെയിൽഡ് എവറിഥിങ് അല്ലേ, ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വേർഷനിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. ട്രൈ ടു ഗീവ് ലെസർ ഡീറ്റെയിൽസ് ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ. ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. ട്രൈ ടു ക്ലാരിഫൈ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്. Try to convey meaning more easily than the original. One more important thing has to be added as a point here. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ important details like dates hasn't given. ഡേറ്റ് പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ടു അവോയ്ഡ് ഇൻ മിനിറ്റ്സ്. മിനിറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെർബാറ്റിം. ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. വെർബാറ്റിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റിമാർക്സ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി എംബാരസിങ് ടു എനിവൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നെഗറ്റീവ് കൊണ്ണോട്ടേഷൻസോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. Third one, inversely blatant praise of everyone should also be avoided. For example, instead of writing, Renu was given a standing ovation for surpassing her. Okay, here what is said that do not praise anybody. We can praise
it in the meeting, but it is no need to write it in the minutes. Minutesൽ അത് phrasings ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. Do not use jargon or abbreviation that everyone can't easily follow. When using abbreviations, make sure that they are standardized across the documents. So, what do you mean by a jargon? Jargon is the language റിലേറ്റഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻ. ഒരു പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിനാണ് നമ്മൾ ജാർഗൺ എന്ന് പറയുക. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് ദ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ജാർഗൺ വൈൽ വി വാച്ച് ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ജാർഗൺ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ജാർഗൻ. ഡോക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുക. നോട്ട് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ, നമ്മളെപ്പോലെയല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുക. കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ, അതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ജാർഗൺ എന്ന് പറയുക. സോ വൈൽ വി റൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ് should avoid jargons. കാരണം there would be people outside that particular profession would read that minutes. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവരും വായിച്ചേക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് തിങ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ജാർഗൺസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അബ്രീവിയേഷൻസ്. കാരണം if it is not a standardized abbreviation, the reader would not be able to understand what does it mean. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Fifth point is that your own emotions and opinions should not be included in the minutes. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇമോഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസും ഒന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും മിനിറ്റ്സിൽ എഴുതരുത്. Sixth point, do not record inaccurate information. അക്യുറേറ്റ് അല്ലാത്ത യാതൊരു ഇൻഫർമേഷനും മിനിറ്റ്സിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Then, let's revise. Fill in the missing tips on making notes at a business meeting. നോട്ട്സ് എഴുതുന്നതിനാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഡൂസ്, എന്തൊക്കെ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ ടൂൾ, നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എന്ത് ടൂളാണ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന്. ഡോൺസ്, റൈറ്റ്, ഡൂസ് മാത്രം വായിക്കാം അല്ലേ ആദ്യം. ഓക്കെ. ബി, പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ടു ദ മീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി പോവുക. വലിയ സെൻറ്റൻസിലല്ല, ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതി പോവുക. സി, റെക്കോർഡ് അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം എഴുതുക. ഇഫ് we didn't get the accurate information, if we are confused of any of the information which is said in the meeting, we can clarify that with the particular person who is related to that particular point. ആ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഡി, പ്രിപ്പയർ മിനിറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാം. ഡോൺസ്, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ. റൈറ്റ് എവറിത്തിങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ്. ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതരുത്. മെൻഷൻ ദ വൺ സെക്കൻഡിങ് ദ മോഷൻസ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. മെയിൻ ആൾക്കാരുടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസസ്. ഒരിക്കലും നോട്ട്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതരുത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന അത് ഫിഫ്ത്ത്. സോ പ്ലീസ് ടു അപ്പോളജൈസ്. ഡിലേ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ്. മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതാൻ ഒരുപാട് വൈകരുത്, ഒരിക്കലും വൈകാൻ പാടില്ല. Then this is the last exercise which we have to do in the text. Second one in let's revise എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടിപ്സ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് ദ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ താഴെ മിനിറ്റ്സ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ
സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ടിപ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. റെക്കോർഡ് എവറി അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ്. ബി, ലിസ്റ്റ് അജണ്ട ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഡിസ്കസ്ഡ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയിൽ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എഴുതുക. ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ ഐറ്റം നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും മാറ്റരുത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഹിയർ വി ആർ ജസ്റ്റ് റിവൈസിങ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ. സി, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റോൾസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ലിസ്റ്റ്. ആരൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്, മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അറ്റാച്ച് റെലവൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ലോങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു ദ മിനിറ്റ്സ്. റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് ബ്രീഫ്ലി ഇഫ് അൺഷ്യൂർ അബൌട്ട് സംതിങ്, ആസ്ക് ഫോർ എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. Okay, here we ends this chapter, writing minutes of meetings. If you have any doubts, you can post it in the Google Classroom, or you can comment it in the comment box of YouTube, or you can ping me personally. Thank you.